Good morning, and good morning to Dr. Veera Athkuri. He is an academician, tech researcher, a musical artist, and a social leader based in Guntur, Andhra Pradesh. His multi-talented and multifaceted career spans across three core areas: academia and research. He is qualified PhD in computer science and engineering from Acharya Nagarjuna University and a master's degree from JNTU Hyderabad. And he's contributed over 35 research papers, filed 2 patents, and organized 10 plus faculty development programs with IIT Guwahati and NIT Warangal. And he is recognized as a best educationist from IIEM New Delhi, best teacher and best researcher. And he is into musical and arts. And his background consists of iconic Telugu singing reality show Paduta Tiyaga in 1999. And he's composed awareness music for Government of Andhra Pradesh, NATS and Impact International. He also serves as Vice President of Mahati Sarvasudha Cultural Organization, Leadership and Social Impact. Youth mentorship. He's delivered 450 plus motivational and life skill talks to schools and college students across Andhra Pradesh. And he's also a philanthropist, founded the Srimati Athkuri Venkata Lakshmi Educational Trust to support underprivileged students. I welcome Dr. Athkuri. A very great and happy morning to all VYSHA members. First of all, thank you VYSHA for welcoming me and giving this opportunity to share my insights on some aspects, and what are they I will let you know. And thank you Pradeep for calling me here, especially. Once again, my hearty thanks to you for giving me a valuable. Coming across my intro, already you know about what I am, and a lot of people they are. I am seeing here so many were I know like Maniji, Prakash Garu, and so many other people are there who are I'm aware. When Pradeep asked me about you need to give some talk, so what talk I can give to all the business entrepreneurs, because since 2005 I'm into teaching. And still I am a visiting professor at Acharya Nagarjuna University. So I am not a full-time faculty. I am into business right now. We are into chilies, as one of my foreign friends is also here. Full-time I am looking towards my business and to passionate of exchange the knowledge of mine. I am into teaching also, as I mentioned. Visiting faculty at Acharya Nagarjuna University. I deal with the computer science subjects. So when you come across today's social life, we should oppose it to be an active listener and active speaker. Enduku active listener and active speaker and cheppanu ante, I don't know, when you are observing something, people they are not looking at when you are speaking. మీరు ఎప్పుడైతే ఒక మాట చెప్తున్నప్పుడు వాళ్ళ కళ్ళల్లో మీరు చూస్తూ లేదా అబ్జర్వ్ చేస్తూ వాళ్ళు సరిగ్గా దాన్ని అర్థం చేసుకోవట్లేదా లేకపోతే వినట్లేదా అని ఎప్పుడైతే గ్రహించారో, వాట్ విల్ హ్యాపెన్ యూనో, మీకు చెప్పాలనుకుంటున్న ఇష్టం ఏదైతే ఉంటుందో అదంతా పోతుంది. 10 అనుకుంటాం, 4 సరిపెట్టేస్తాం. సో అవతల వ్యక్తి చెప్పేటప్పుడైనా కానివ్వండి, అవతల వ్యక్తి వినేటప్పుడైనా కానివ్వండి, ఇవి రెండు కూడా కంపల్సరీగా కావాల్సిన పారామీటర్స్. సో బీ ఏ యాక్టివ్ లిసనర్ అండ్ బీ ఏ యాక్టివ్ స్పీకర్. సో మాట్లాడేటప్పుడైనా కానివ్వండి, అందరినీ ఉద్దేశించినట్టుగా మాట్లాడటం. తదుపరి వినేటప్పుడు వాళ్ళ కళ్ళల్లో, వాళ్ళు చెప్పేటప్పుడు వాళ్ళ కళ్ళల్లో వాళ్ళు చూసి చక్కగా వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు అనేది గ్రహించడం. ఇటువంటివి లేనప్పుడు ఏమవుతుందంటే ప్రజెంట్ సినారియోలో ఎవరి వాళ్ళ బిజీ లైఫ్లో ఆటోమేటికల్లీ డిస్రెస్పెక్ట్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. సో దే ఆర్ నాట్ కేరింగ్ అబౌట్ థింగ్స్.
And at the same time, be truthful. అంటే ఇవన్నీ మాకు తెలిసినవే, బట్ వీఆర్ నాట్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ఇన్ సమ్ వేస్. ఎట్లా అంటే ఫ్రెండ్కి హాఫ్ అన్ అవర్లో వస్తున్నానని చెప్పి హీఈస్ వెయిటింగ్. ఆ హాఫ్ అన్ అవర్లో రీచ్ అయ్యే డెస్టినేషన్కి మళ్ళీ 10 సార్లు వెళ్ళి రావచ్చు, అంత టైం వెయిట్ చేసినాం. ఇట్స్ నాట్ గుడ్. ఇవన్నీ చాలా చాలా సూక్ష్మమైనవే, కానీ ఎంత ఇంపాక్ట్ చూపిస్తాయంటే ఒక వ్యక్తి పైన రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి ఇవ్వకూడదు అనే దాని మీద చాలా ఇబ్బందిగా అనిపిస్తుంది. సో ప్రెసెంట్ ఉన్న సినారియోస్లో ఎవరు వాళ్ళ బిజీ లైఫ్స్లో దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు గివ్ టైం. మేజర్లీ దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు గివ్ టైం. మనీ ఇవ్వగలుగుతున్నారు, ఇంకేవో రిసోర్సెస్ ఇవ్వగలుగుతున్నారు, కాంటాక్ట్స్ ఇవ్వగలుగుతున్నారు, నెట్వర్క్ ఇవ్వగలుగుతున్నారు, బట్ దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు గివ్ ద టైం. Time is very precious. So why I am saying about like be truthful. నేను వస్తాను అనుకున్న దానికి 5 నిమిషాలు అటు ఇటు అయినా పర్లేదు, కానీ గంటల తరబడి ఒక వ్యక్తిని అలా వెయిట్ చేయిస్తే ఏమవుతుంది అంటే రెండోసారి ఖచ్చితంగా మీరు ఎలా అయితే అవలంబించారో తను కూడా అదే అవలంబించేదానికి అవకాశం. సో బీ ట్రూత్ఫుల్ అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం యు హ్యావ్ యువర్ సెల్ఫ్ లవ్. మిమ్మల్ని మీరు ఇష్టపడండి. ఐ ఆల్వేస్ లవ్ మై సెల్ఫ్. ఎవరికి మనం మంచి చేస్తామనే దాని గురించి మనం ఆలోచన చేసే దానికంటే ముందు మనకి మనం ఎంతవరకు మంచి చేసుకుంటాం, ఎంతవరకు మనం మనల్ని ప్రేమించుకుంటాం. ఐ యూజ్ టు సే ఎవ్రీ డే ఐ లవ్ యూ. And even I keep my photographs in my status, love you Veera, love you Raj, such a way. Some of my friends ask me, ఎందుకు అట్లా పెడతావు అంటే నీకు నువ్వే in a way, other way they will also say. I'll say like, yes, not me. Because of war is with us, nobody with us. First time మనమే చేసుకోవాలి. సో ఆ రెస్పెక్టివ్ థింగ్లో మనం కరెక్ట్గా లేకపోతే వీ కెనాట్ డూ ఆర్ సర్వ్ మోర్ టు అదర్ పీపుల్. సో బీ హ్యావ్ ఎ సెల్ఫ్ లవ్ యూ ఆల్వేస్. అండ్ ఇక్కడ ఇందాక చెప్పారు మిస్టర్ ప్రవీణ్, ట్రావెల్ అలోన్. ఒంటరిగా ట్రావెల్ చేయండి, మీరు తెలుస్తారు. సో గోయింగ్ విత్ ఫ్యామిలీ అండ్ ఫ్రెండ్స్ చిల్ అవుతాం, బట్ ట్రై టు గో అలోన్. Try to spend time with you. మీతో మీరు టైం స్పెండ్ చేయండి. It gives a magic. ఎంత స్ట్రెస్ ఉన్నా పోతుంది. మ్యూజిక్ ఈజ్ సంథింగ్, వర్క్ ఈజ్ సంథింగ్, బట్ స్పెండింగ్ టైం విత్ యూ ఇస్ గ్రేట్ థింగ్. And coming to the business perspective, give your service with a good heart, a good smile. I don't know how many of you are using the online portals. How many of you are using this? And even my intro was given to the ChatGPT and it was given different bifurcations. When Vamsi is reading about that bifurcations, I was not given to Pradeep. Use AI, but don't miss your logical ability. If you keep on using it, you will miss your logical ability. As a technical guy, I don't prefer artificial intelligence. The name itself, it is artificial. Please stand on your natural intelligence. And whenever it is required, you use your doorstep commerce applications. Whenever it is required. If you keep on, you will miss the emotions. Correct me if I am wrong. మీ సందుచో పాల ప్యాకెట్ వెండర్ ఉంటాడు, వెళ్ళండి పాల ప్యాకెట్ నడుచుకుంటా తీసుకొచ్చుకోండి. If you put on country delight, what will happen? The product will come for sure, but
leave the, you are missing the emotion. Who is coming, you don't know. ఎందుకు చెప్తున్నాను, వాట్ ఈస్ ద మ్యాజిక్ బిహైండ్ ఆర్ లాజిక్ బిహైండ్ దాట్ ఈస్, when you go to your street last and you buy a milk packet, మీ ఫస్ట్ ఇంట్రాక్షన్ లో మీ ఐ కాంటాక్ట్స్ జరుగుతాయి. సెకండ్, స్మైల్. థర్డ్, విల్ బి a friend for you. Fourth, when you are going on road, he will also say hi and you will also say hi. Sometimes if you fall down on a road while you are riding a bike, when he see, immediately he respond. He identify. Say, these emotions are missing. So business growing is there, fine, not an issue. When I met the country delegate chairman also, I said the same. ప్రొడక్ట్స్ తీసుకొస్తా ఉన్నారు, బాగుంది, బట్ ఈ ఎమోషన్స్ అన్నింటినీ కూడా మిస్ అవుతాం కదా. ఎస్, అబ్సల్యూట్లీ. అంటే కథలు లేకుండా పని చేయించుకుంటున్నారు, బాగుంది, కానీ ఎట్లా ఈ హ్యూమన్ ఎమోషన్స్ మిస్ అయితే ఎట్లా? సో దట్ ఈస్ వాట్ మై కన్సర్న్ ఇస్. సో వెన్ యూ ఆర్ డీలింగ్ విత్ యువర్ కస్టమర్స్, ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు, వాళ్ళు ఏం వింటున్నారు, వాళ్ళు ఏం అడుగుతున్నారు, వాళ్ళ కళ్ళల్లో చూడండి. మీ పని చేసుకుంటూ మీరు స్పందిస్తే దే వోంట్ కమ్ అగైన్. అండ్ డూ హార్డ్ వర్క్. ఎందుకు హార్డ్ వర్క్ చేయాలి? బిలీవ్ ఐ యూజ్ టు హ్యావ్ మై ఇంటర్మీడియట్ ఫుడ్ స్టైల్. మార్నింగ్ 10 o'clock I eat breakfast and 5 o'clock is the last meal. ప్రొడక్టివ్ టైం ఎంత ఉంటుందంటే మధ్యాహ్నం భోజనం చేయాలి అనే ప్రక్రియ మిస్ అవడం వల్ల చాలా చాలా టైం ప్రొడక్టివ్గా అనిపిస్తాం, ఎంతో వర్క్ చేసుకోవచ్చు అనిపిస్తాం. సో వై ఐఎమ్ సేయింగ్ అబౌట్ దిస్ పర్టిక్యులర్ థింగ్ ఇస్, I listened from my recent club secretary. I am a Rotary Club president right now. My secretary told about one thing. ఎక్కువసేపు పని చేసుకుంటే చాలా చాలా మంచి ఫలితం వస్తుంది. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ టోల్డ్ అబౌట్ లైక్ మన వీధుల్లో కానివ్వండి, మన పరిసరాల్లో కానివ్వండి, దేవాలయాలు ఎప్పుడు ఓపెన్ చేస్తారండి? ఎర్లీ మార్నింగ్ 6. ఎప్పుడు దే క్లోజ్ ఇట్? అరౌండ్ 11 ఆర్ మధ్యాహ్నం నైవేద్యం అయిపోయిన తర్వాత 12 గంటలకు మూసేస్తారు. మళ్ళీ ఎప్పుడు తెరుస్తారు? 6. అగైన్ వెన్ దే క్లోజ్ ఇట్? 8 or 8:30. ఫైన్. వాటి యొక్క ఆదాయం ఎలా ఉంటుందండి? మీ సంచులోనే లేకపోతే సందులోనో లేకపోతే మీ ఇంటి దగ్గర పరిసరాల్లో ఉండే టెంపుల్ యొక్క ఆదాయాలు ఎలా ఉంటాయి చెప్పండి? ఎస్, దానికి తగ్గట్టుగానే ఉంటాయి. వెన్ యూ సీ ద తిరుమల, when the temple will open, when it is going to close? No, it is all about like 2 o'clock వరకు దర్శనం ఇస్తూనే ఉంటారు. అంటే the God వెంకటేశ్వర ఎంతసేపు ఉంచుంటారు చెప్పండి? How much time he is standing? Around 22 hours, in a 24 hours of time. దాని ఆదాయం ఎలా ఉంది చెప్పండి? That means why I am correlating this. That much if you do effort and give time, definitely you will also grow. అలానే స్ట్రెస్ తీసుకోమని చెప్పండి. Give your breaks. There is a technique in the time management, Pomodoro technique, where you can do some work of 25 minutes, give a small break. Do your work for 25 minutes again and give a small break. So like a cycle, if you do for 4 or 5, 4 25s and give a big break, మీకు అలసట అనిపించదు. Simple correlation. While you are doing a journey from here to Kerala, how many breaks you are going to take? Or every 2 hours if you take a break, అలసట అనిపిస్తుందా మనకి? లేదు. కంటిన్యూస్ ఒక 8 hours కొట్టామనుకోండి, అబ్సల్యూట్లీ విల్ బి స్ట్రెస్ఫుల్, రైట్? సో what I'm trying to say is, do hard work with great heart. అంతేగాని నాకు ఇది చేయాల్సి వచ్చింది, మేబీ ఇక్కడ ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారో లేదో నాకు తెలియదు. బిలీవ్ ఇట్, ద ఎంప్లాయీస్ ఆల్సో వర్కింగ్ ఫర్ ద అనెథికల్ వే. అనెథికల్ వే ఎలా చేస్తున్నారు అంటే, దెర్ ఇస్ అ టైమ్ ఫ్రేమ్. మార్నింగ్ 10 o'clock, దెర్ ఇస్ అ టైమ్ ఫ్రేమ్ బై 5 o'clock లీవ్.
how you can get the organization abilities, administrative abilities. When someone is asking about to do this work, you are not supposed to say, I can't. Say, I'll try. ప్రయత్నమే చేయకపోతే ఫలితమే వస్తుంది. So don't ever say, I can't. Say, I'll try. So when you start saying or implementing it, it is always gives and adds value to your work. So my sincere appeal is, those who are working as an employee, whatever the 8 hours or 10 hours of job you are working there, think about the organization, think about your work, and think about your add-ons, what you can make it better for your career. Such a అలా చేయకపోతే వాడికి ఎంత ఇస్తున్నారు, వాడు ఎప్పుడు జాయిన్ అయ్యాడు, వాడికి ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్తే కదా, నాకంటే తక్కువ ఎక్స్పీరియన్స్, నాకన్నా ఎక్కువ సార్లు ఎందుకు ఇస్తున్నారు, ఇటువంటి ఆస్పెక్ట్స్ అన్నింటినీ మైండ్లో పెట్టుకొని వర్క్ చేస్తే యూ కెనాట్. అండ్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఇన్ యువర్ బ్రెయిన్, undoubtedly you cannot work properly. ఆల్రెడీ మనకి ఇంటి దగ్గరికి వెళ్తే మన బాధ్యతలు, మన బరువులు, అట్లానే మన బాధలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా కంటిన్యూస్లీ దే ఆర్. బట్ ద వర్క్ ప్లేస్ ఆల్సో సపోజ్ టు బి ఎంజాయబుల్. వర్క్ ప్లేస్ అనేది ఎంజాయబుల్ గా లేకపోతే అగైన్ యూ కెన్ స్టార్ట్ మెన్షనింగ్ సమ్వన్, అగైన్ యూ కెన్ హ్యావ్ ద ఫైర్ ఇన్సైడ్, వాడేంటి వీడేంటి, దట్స్ ఇట్. And the last one is to serve mankind. మన దగ్గర ఉన్నది ఇంకా పెంచుతూ, the next generation also supposed to be in a AC classroom, in a other way, వాళ్ళకి ఒక కంఫర్టబుల్ లైఫ్ ఇవ్వాలని చెప్పేసి మనం కష్టపడుతూ, వాళ్ళని కష్టపడకుండా చేస్తూ పెంచేదానికంటే ఎక్కడైతే అవకాశం వస్తుందో అక్కడ మీ రెస్పెక్టివ్ సర్వీస్ చేసేదానికి give something back to the society, and in that way you can feel that serving mankind is serving God. ante kada manav save manav save. So ee particular points ni గుర్తుపెట్టుకుంటూ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక గొప్ప గొప్ప కవులు కూడా ఇటువంటి మాటలే చెప్పారు. అంటే ఇట్ షుడ్ బి లైక్ a voluntary way. ఏది ఆశించకుండా జరగాలి. ఇది ఇస్తున్నాము నాకేంటి, మేబీ ఈ ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్ ఫోరం ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ బిజినెస్ అనుకోండి, బట్ when it is coming to the service, I am giving something, will be getting only the satisfaction. నా మళ్ళీ రిటర్న్ గా బిజినెస్ రావాలి, సంథింగ్ టు బి డన్ అనే దాని గురించి ఆలోచించుకోండి. డూ వాట్ ఎవర్ ద బెస్ట్ దట్ యూ హ్యావ్. అందుకనే సిరివెన్నెల సీతారామ శాస్త్రి గారు చెప్తూ ఉంటారు, వెన్నెల దీపం కొందరిదా అడవిని సైతం వెలుగు కదా, వెన్నెల దీపం కొందరిదా అడవిని సైతం వెలుగు కదా, ఎల్లరు లేని చల్లని గాలి అందరి కోసం అందును కాదా, ప్రతి మదిని లేపే ప్రభాత రాగం పదే పదే చూపే ప్రధాన మార్గం, ఏది సొంతం కోసం కాదను సందేశం, పంచే గుణమే పోతే ప్రపంచమే శూన్యం, ఇది తెలియని మరుగడ కద, దిశ నిరుగని గమనము కద, తరలి రాద తనే వసంతం, తనదరికి రాని వరాల కోసం, గగనాల దాకా అలసాగకుంటే మేఘాల రాగం ఇక చేరుకోదా, తరలి రాద తనే వసంతం, తనదరికి రాని వరాల కోసం. అడవులు ఎప్పుడు కూడా పైకి వెళ్ళవు ఆకాశానికి, కానీ ఆకాశంలో వాన అడవుల దాకా వస్తుంది.
సో ఏది ఆశించకుండా మనం జనరస్గా చేసేది ఖచ్చితంగా మంచి ఫలితాన్ని ఇస్తుంది. సో వెన్ యూ గివ్ ఆటోమేటికలీ గాడ్ విల్ డెఫినెట్లీ రిటర్న్ బ్యాక్ ఇట్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వండర్ఫుల్ ఆపర్చునిటీ.